اور سنے ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ سچے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ، وہ غریب معاملہ۔ میں ایک محفل میں تھا چند دن پہلے، تو نقیب محفل نے میرا نام لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت والے ہوتے ہیں، سنگین نقیب جو ہوتے ہیں، پیار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے کی، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ اس نے کچھ ایسے پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ رٹا لگا کے یاد کر کے آیا تھا، وہ سارے اس نے نا سارے القاب کٹھے کر کے تو میرے نام سے جڑ دیے۔ اب میں بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ ان القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں۔ میرے اوپر تو میں دیکھ رہا تھا نا اپنے آپ کو، میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے کہا نا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ اسٹیج پہ جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں کر رہا، نہ یہ مجھے کوئی انعام دیں گے، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چپایا ہی تیرے پلا ہو سی۔ اور میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، لیکن میرے بھائی اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے القابات کے اندر سے کہ اتنا بڑا اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے۔ تو میں نے اس کو بعد میں کہا، میں نے کہا یار یہ تمہیں پتہ ہے تو کیا کہہ رہا تھا لفظوں کا؟ کہنے نہیں میں تو تینہ دا ترجمہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ ضروری ہے آپ مطلب آپ سادہ بھی نام لے لیں گے تو کیا ہو جائے، لیکن ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے نا جی۔ اور وہ القابات وہ ہر روز نقابت کرے گا، ہر ایک کے بارے میں وہی جملہ کہے گا، ہر پیر کے بارے میں وہی فقرہ کہے گا، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سچی بات کریں، آپ کھری بات کریں، آپ دو حرفوں میں بات کریں، انسان کے لیے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دیتی۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو نہ کہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا رکیں، اپنی زندگی میں یہ معیار بنائیں، آپ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے۔ آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں، تھوڑا سمجھ کر کریں، تھوڑا نکھر کر کریں۔ سچ کی زندگی گزارو، سچ کی زندگی ٹھنڈی ہوتی ہے، سچ کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے، ورنہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے نا جی۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، وہ سمجھ لے میرے لیے، ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے، ان سے کسی نے کہا حضرت صاحب آپ نے نصیحت کہاں سے لی؟ تو کہنے لگے میں تو جہاں سے بھی نصیحت ملی ہے میں نے لے لی ہے۔ جو ابھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہا جناب پھر بھی کہاں سے؟ تو کہنے لگے مجھے تو طوائف بھی ایک دن نصیحت کر گئی۔ سب طوائف؟ کہاں کس طرح؟ تو فرمانے لگے میں گزر رہا تھا جبے کبے میں، وہ بھی گزر رہی تھی بے پردہ، چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے کہا بیٹے چہرے پہ کپڑا ڈال، اللہ سے ڈرا کر۔ کہتے اس نے اسی وقت نقاب ڈال لیا، چہرے پہ کپڑا رکھا، کہنے لگی میں احتیاط کروں گی، پر بزرگوں اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں؟ کہتے میں نے کہا بیٹے کر لو۔ تو کہنے لگی حضرت صاحب میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں، آپ بھی بتلائیے جو آپ کہلاتے ہیں وہ ہیں آپ؟ جو آپ کہلاتے ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ ہیں آپ؟ میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں۔ فرماتے مجھے تو وجد ہو گیا اس کی باتوں پہ، میں چیخ پڑا، غش کھا کے گرا، اور میں نے کہا نہیں پتر، لوگ مجھے جو کہتے ہیں وہ میں ہوں نہیں۔ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پر میرے اندر پائی، میں تو اپنی ویسکوٹ سیدھی کرنے لگتا ہوں نا جب میری تعریف ہو رہی ہوتی، میرا تو دل کرتا ہے کہ شملہ تھوڑا اور اونچا ہونا چاہیے۔ بھائی سچ کی بات کریں، کھری بات، پکی بات، یاد رکھیں کہ جب پردے صبح قیامت کھلیں گے تو پھر حالات مشکل ہوں گے۔ آپ سچے رہیں،
सच्चाई का सफर करे। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, अल्लाह से डरो और अगर सोबत इख्तियार करनी हो तो सच्चे लोगों की करना, झूठों के करीब ना जाना, सच्चे लोग, सच्चे खड़े। सुनिए इब्ने हशाम ने क्या लिखा है, सच का मेयार कितना बुलंद होता है और ये कुर्बानी कितनी मांगता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जी ना मेरी ड्यूटी लगा के गए थे कि बेटे मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को लेके गारे सौर में जा रहा हूं तो मेरे नबी करीम को ना ताज़ा खाना मिलना चाहिए। ये मोहब्बत का लफ्ज बोलना बड़ा आसान है पर इसकी पासदारी बड़ी मुश्किल है। ओहो बड़ी मुश्किल। ताज़ा खाना, आज ना हाजी सवेरे सवेरे जाते हैं उम्रे वाले और सुबह सुबह 2-4 बोतलें ले जाते हैं, गारे सौर पे जा रहे हैं। अब रास्ता भी बन गया है, दिन का वक्त भी होता है, रास्ते में भी 2-4-5 जगह पानी पीने का बंदोबस्त है, बोतलें मिलती हैं, फिर भी हाजी वापस आके बड़के मारते हैं। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सवेरे ही चला गया, बस 2.25 घंटे में पहुंच गया तो मसला ही कोई नहीं, मैं फिर आ गया। बड़े लोग रह गए जी, आप गए थे जी, वो 10 से औरों से भी पूछते हैं आप गए गारे हिरा पे या गारे सौर पे। 5413 फीट ऊंची गार है वो, और आज भी सुबह के वक्त लोग जाते हैं तो पता नहीं 15-18 जगह पे रुक के सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी मुश्किल है। और दिन में जाते हैं, उस वक्त तो रास्ता भी कोई नहीं था, आज भी जंगल है। जाग रहे हैं आप हजरात, समझ आ रही है मेरी बातों की। हजरत अस्मा की जब ड्यूटी लगी तो हालत ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ना बेटे खाना पकाना और दिन को ना आना, कोई देख ना ले, रात को आना खाना ले। ये आपका हंसता बसता गांव है, पर 10 बजे रात को जवान बेटी अगर माचिस लेने चली जाए ना दुकान पे तो सवेरे शोर मच जाता है। और बाप हो सकता है कि फिर मोहल्ले वालों से नजरें ना मिला सके कि जवान बेटी। इश्क का दावा करना बड़ा आसान है, और ये स्पीकर जब मेरे हाथ में होता है तो मैं कहता हूँ ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर स्पीकर कहीं पगड़ी की। बातें करनी तो आसान है, जोश दिखाना तो बड़ा आसान है, पर अमल करना अल्लाह चू बगोयम ब मुसलमानम ब लर्जम। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं। जब मैं कहता हूं ये लफ्ज कि मैं हुजूर का दीवाना हूं, इकबाल कहते हैं मुझ पे कपकपी तारी हो जाती। सुनो और याद रखो, हजरत अस्मा कहती है अब्बा जी ने ड्यूटी लगाई, रात को खाना पहुंचाना है। पति में खाना पकाती, फिर मैं मक्के की गलियों में देखती दुनिया सो जाती रात के वक्त। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती है ना, और फिर रात को बेटी निकले, और आम घर में ही सरदार की बेटी। फरमाती है कभी किसी ने दस्तक ही नहीं दी थी, किसी की ताकत ही नहीं थी अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को देखे। लेकिन एक दिन मैं खाना पका रही थी तो मेरे दरवाजे पे शोर हुआ। फरमाती है शदीद परेशानी के आलम में मैं दरवाजे पे गई तो अबू जाल कई लोगों को लिए दरवाजे पे खड़ा था। मैं बाहर निकली, क्या बात है? तो कहती है भरे मजमे में उसने पूछा, कहने लगा कहां गए हैं अबू बकर सिद्दीक, कहां गए हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को लेकर, बताओ। नौजवानों जरा गौर करना, बात बात पे झूठ बोलना कोई नफा नहीं, फिर भी झूठ। कहां गए हैं? तो जनाब अस्मा कहती हैं कि अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। अगर मैं कहती थी कि मुझे पता है तो मेरी वफा इजाजत नहीं देती, ये तो अभी जाके हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाएंगे। अगर मैं कहती थी, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? जरा गौर करें क्या कह रहा हूं, इस बात की नजाकत को समझें। अगर मैं कहती हूं कि मुझे खबर है तो ये तो तकलीफ देंगे, अगर मैं कहती हूं मुझे पता नहीं तो ये झूठ है, और हुजूर इसकी इजाजत नहीं देते। कितना मुश्किल काम है, कहां खड़े हो के कहां सच बोलना, इस मेयार पे, इस मैदान पे सच बोलना। कहती है मक्के का चौक, चारों जानिब दुश्मन और मैं अकेली, और वो भी औरत। फरमाती है फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की,
सारी ताकत इकट्ठी की। मैंने फैसला किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अबू बकर की बेटी। फरमाती है मैंने इरादा कर लिया, अब मैं वफा भी बचाऊंगी, दीन भी बचाऊंगी। उसने पूछा बताइए कहाँ है? जब जोर से बोला तो मैंने कहा अबू जान सुन, फिर सुन, मुझे खबर है वो दोनों कहाँ हैं, पर तेरे अंदर ताकत है तो पूछ के बता, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं वो दोनों कहाँ है। ताकत तो पूछ के बता। हाँ जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए, और सिर मंगे ते सिर दे दईए, फिर कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सैक दे ही मर जाइए, और सजना या ते लाइए ही ना, ते जे लाइए तो फिर तोड़ निभाइए। कहा बताऊं कि नहीं? भरे बाजार में मक्के में अबू जाल को ये बात की। ये इंसान दलीलों से आजिज आते हैं फिर लड़ाई करते हैं, दलील पास नहीं होती फिर लड़ाई करते हैं। अबू जाल ने एक थप्पड़ मार दिया बेटी के मुंह पर। फरमाते हैं कभी किसी ने दरवाजे को नहीं देखा था, थप्पड़ लगा तो मैं जमीन पे गिरी, नीचे पत्थर था, मेरा कान पत्थर को लगा तो बाली फट गई, खून निकला। जनाब अस्मा कहते हैं मैं उसी हाल में फिर उठी। लोग अबू जाल को पकड़ के ले गए तो औरतों के मुंह लगता है, चल ये अरबों का शेवा नहीं। उसको ले गए। कहती है मैं उसी हालत में उठी, खून साफ किया, फिर मुंह पे चादर लपेटी, फिर खाना पकाया, फिर मैंने ज्यादा अंधेरा करने की कोशिश की। जब लोग सो गए चेहरा लपेट के मैं गारे सौर तक गई। फरमाती है जब मैं वहां पहुंची तो पहली नजर जनाब सिद्दीक अकबर की लिपटे हुए चेहरे पे पड़ी। पुत्र खैर है? तो भी ये ठीक है। पता है ना बेटी तो रात को टेलीफोन पे सही बात ना करे तो अब्बा सो नहीं सकता सारी रात। पता नहीं उन कुड़ी नु की गल है, बोली नहीं सही। कहती है हजरत सिद्दीक अकबर फरमान, क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी मैं खाना लाई हूं। बेटे खाना छोड़, माजरा क्या है वो बता। कुछ नहीं अब्बा जी। जब 2-3 दफा पूछा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्मा बताती क्यों नहीं, अबू बकर परेशान है। तो कहती है मैंने वो कपड़ा हटाया तो खून फिर बहने लगा।